हाँ जी, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है तुहाडा साडे प्लेटफॉर्म पंजाब क्लासेस ते मैं नक्षत्र सिंह। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपां जिवें कि वेरी स्पैशल बैच है जिहड़ा पोलिटिकल साइंस लैक्चर हार दा बैच जिहड़ा स्टार्ट कीता होया है, तो उस बैच दी अज अगली क्लास असीं लैके आए। तो बैच दे विच मैं पहले एक चीज करता रहा कि एक चीज सी कि इन्होंने थ्योरी ते थॉट इंटरलिंक किए हुए हैं। जिवें ट्यूटोरियलिज्म थ्योरी भी तुहाडे सिलेबस च दित्ती हुई है, नाल इन्हां जर्मनी बैंथम भी दे दिता। तो ट्यूटोरियलिज्म थ्योरी जिहड़ी हैगी सी वो जर्मनी बैंथम ते जेएस मिल ने ही दित्ती है। इसे तरीके नाल ही मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तुहाडे सिलेबस दे विच इन्हां थ्योरी पाई हुई आ सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी जां सोशल कंट्रैक्ट थिंकर, जिन्हों असीं पंजाबी दे विच कहंदे समाजिक समझौता विचार जां सिद्धांत। एक चीज ये चीज सी कि मैं कल ही मेरे प्यारे बच्चों एक पेपर डिस्कशन किया सिलेबस दे विच पिया 2016 के लैक्चर कैडर के पेपर दे विच इन्हां ने आही सवाल पूछ लिया सी कि सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी दे विच थिंकर किहड़े जुड़े हुए हैं। तो इस करके सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी दे विच जिहड़े थिंकर जुड़े हुए हैं, एक तो हॉबस जुड़िया है, एक लॉक जुड़िया है, एक रूसो जुड़िया है। ये तीन थिंकर जुड़े हुए हैं। असीं हॉबस लॉक रूसो नूं चंगी तरह पढ़ांगे। तो ये नाल ही नाल मैं तुहानूं एक चीज ये भी दसती कि जिहड़ी सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी आ ये किन्ने दित्ती, ये दित्ती हॉबस लॉक ते रूसो ने, जिन्हों असीं समाजिक समझौता थ्योरी दिंदे आ। और ये पिछले लैक्चर कैडर 2016 के पेपर च पूछा गया सी। अगे नाल ही नाल साडे तिन्ने थिंकर भी दित्ते हुए हैं, हॉबस लॉक रूसो। इस करके हॉबस लॉक रूसो तिन्नां नूं चंगी तरह पढ़ांगे। ये सारियां चीज़ां बच्चों समझाउण तो पहलां मैं एक चीज तुहानूं समझा दा कि सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी है की आ, इहदे विचों पेपर दे विच क्वेश्चन किवें बन के निकलदे। तां सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी दा मीनिंग ये आ कि सब तो पहलां असीं एक चीज करदे आ कि असीं पढ़ की रहे हैं। असीं प्यारे बच्चों राजनीति शास्त्र पढ़ रहे हैं। असीं की पढ़ रहे हैं? राजनीति शास्त्र पढ़ रहे हैं। जदों असीं राजनीति शास्त्र पढ़ रहे हैं जां असीं पोलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, तां पोलिटिकल साइंस दे विच मेरे प्यारे बच्चों हुंदा की है? पोलिटिकल साइंस विच मुख तौर पे असीं अध्ययन किंदा करदे हां? स्टेट दा अध्ययन करदे हां। किंदा अध्ययन करदे हां? राज दा अध्ययन करदे हां। तां सवाल ये उठ के आउंदा है कि जिहड़ी स्टेट आ, जिहड़ा राज आ, इह स्टेट ते राज बणिया किस तरीके दा? इह सवाल उठ के आउंदा है। अलग-अलग थिंकरां दे अलग-अलग विचार सी। जिवें कि असीं गल करिए कि जिहड़े अपने प्लेटो ते एरिस्टोटल सी, उह स्टेट नूं एक की मनदे सी कि कहंदे कि स्टेट जिहड़ा हैगा नैचुरल आ। ते इसे तरह ही हीगल भी स्टेट नूं की मनदा है? नैचुरल मनदा है। जिन्ने भी आइडियलिस्ट ने, आदर्शवादी विचारक ने, उस स्टेट नूं नैचुरल मनदे कि रब द्वारा स्टेट आ जिहड़ी बनाई गई आ, स्टेट दे विच लोकां दा भला है। ये गल हो गई। असीं उस तो बाद जे असीं ये गल कहीए कि कुछ थिंकर ऐसे ने जिहड़े कहंदे स्टेट डिवेलप होके बनी, मतलब हौली हौली स्टेट ने विकास किया, विकास कर करके स्टेट बनी। कुछ थिंकर मान लो असीं गल करिए जिवें हॉबस लॉक ते रूसो, ये की कहते कि स्टेट एक समाजिक समझौते दे नाल बनी, एक समझौता होया सी समाज दा। क्योंकि स्टेट तो पहला एक समाज सी जिन्हों नैचुरल पीरियड कहते, कुदरती अवस्था कहते। मैं अगे जाके चीज़ां समझाऊंगा। वो कहते कि एक समाजिक समझौते दे नाल स्टेट बनी, भावें एक काल्पनिक उन्हां दा आइडिया सी। काल्पनिक आइडिया क्यों दिता, किहनूं जस्टिफाई किया, मैं वो भी अगां जाके समझाऊंगा। तां पहली गल तुसीं ये समझनी कि समाजिक समझौते दा मीनिंग ये आ कि जिहड़ी स्टेट आ समाजिक समझौते नाल बनी, ते समाजिक समझौते नाल स्टेट बनी, राज बनया। यह सिद्धांत किन्ने दिता? यह सिद्धांत दिता सी हॉबस लॉक ते रूसो ने। यह गल तुसीं समझ गए होगे। दूजी गल, एक गल तुसीं होर समझनी है। जदों यह गल इन्हां ने कह दित्ती कि स्टेट जिहड़ी हैगी आ, स्टेट बनी किवें, तां मेरे प्यारे बच्चों कहंदे स्टेट बनी आ समाजिक समझौता करके, सोशल कंट्रैक्ट करके। ते जे सोशल कंट्रैक्ट करके स्टेट बनी तो फिर स्टेट की हुई? मैन मेड हुई। एक आ क्वेश्चन घुमाउण लग पे, मेन मैड दा मीनिंग जो समझौता लोगों ने किया तो फिर स्टेट नूं बनाया कि ना लोगों ने बनाया, ना कि स्टेट डिवेलप होकर बनी, ना कि स्टेट कुदरती सी रब द्वारा बनाई गई। जिवें हिगल कहता कि स्टेट तो रब का थापिया हुआ एक रूप आ। ठीक है, वैसे भावें तुहाडे सिलेबस च हिगल नहीं गा, चलो मैं चीज़ नूं समझा रहा। जो तुसीं स्टेट शब्द तुहाडे हैगा ना, उत्थों हिगल की डेफिनेशन तुसीं पढ़ोगे तो इस करके ये मैन मेड कहण लग पे। इवें ये चीज़ां तुसीं समझते जाओगे। वैसे मैं होर चीज़ जिवें कार्ल मार्क्स, हुण कार्ल मार्क्स भी कहता जिहड़ी स्टेट आ ये पूंजीपतियां दा एक साधन आ लोकां नूं लुट्टण वास्ते। गांधी कहता कि स्टेट वायलेंस की एक मशीन आ। चलो उन्होंने अगां जाके असीं पढ़ांगे। अज जिहड़ा साडा टॉपिक आ वो हॉबस लॉक रूसो। तां ये गल तुसीं समाजिक समझौते नूं समझ गए होगे।
ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਝੌਤਾ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਆ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥਾਮਸ ਹੌਬਸ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹੌਬਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੌਬਸ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਦਾ ਕਿ ਹੌਬਸ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੌਨ ਲੌਕ ਬਾਰੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਮਝ ਗਏ, ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਮੈਂ ਸਮਝਾਦਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਥਿਊਰੀ ਹੌਬਸ ਲੌਕ ਰੂਸੋ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਹੌਬਸ ਲੌਕ ਰੂਸੋ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੌਬਸ ਪੜਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਲੌਕ ਪੜਾਂਗੇ, ਲੌਕ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸੋ ਪੜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਜਿੰਨੇ ਚ ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਹੌਬਸ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰੂਸੋ ਲੌਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਐਡ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਾਹ ਲੈਂਦੇ, ਲਾਈਨ ਵਾਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹੌਬਸ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਐਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਬਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੌਬਸ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਲੌਕ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੌਕ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੌਬਸ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਹੌਬਸ ਸੀ, ਹੌਬਸ ਤੇ ਲੌਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗੌਰਵਮਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 1988 ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟ ਕਰਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੌਰਵਮਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 1688 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਤੰਤਰ ਸੀ, ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਤੰਤਰ ਪਲੱਸ ਸੰਸਦ, ਰਾਜਤੰਤਰ ਪਲੱਸ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡੇਟ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨੀਗੀ। 1630 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ 1630 ਦੇ ਵਿੱਚ 1649 ਤੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। 1649 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਦ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੇਮਸ ਦੂਜੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ। ਜੇਮਸ ਦੂਜੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਤੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਤੰਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਜਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਿੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਵੇ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਵੇ, ਮਨਾਰਕੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਸੀ ਉਹ 1530 ਤੋਂ 49 ਚੱਲਿਆ। 49 ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ 1660 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ 1688 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ ਰਾਜ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਸਦ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ, ਇਹ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣੀ, ਜਦੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿੰਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਰਾਜਤੰਤਰ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸੱਤਾ ਸੰਸਦ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸੰਸਦ ਤੇ ਜਾਂ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੌਬਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰਾਜਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮੋਨਾਰਕੀ ਲਿਖ ਲੈਣ। ਤੇ ਲੌਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸੰਸਦ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੋਊਗੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਉਦੋਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ, ਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝਾ ਦੂੰਗਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ,
ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਹੋਵੇ, ਸੰਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਸੰਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਮਨਾਰਕੀ ਨੂੰ ਕੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ? ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਥਿਊਰੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਝੌਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜਾ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ, ਇੱਕ ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ? ਮਨਾਰਕੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦਾ? ਸੰਸਦ ਨੂੰ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਜੀਂਦੇ ਸੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਿਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਸੰਸਦ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨੇ ਰਾਜਤੰਤਰ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਹੌਬਸ ਬਾਰੇ। ਹੌਬਸ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੀ? ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਜਨਮ 1588 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ 1918-48 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਜਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਬਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਘਰੇਲੂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹੌਬਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਟੇਸ਼ਨ ਆ ਹੌਬਸ ਦੀ। ਉਹ ਹੌਬਸ ਦੀ ਕਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ? ਡਰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੁੜਵਾ ਭਰਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੀਅਰ ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਸ ਬੋਰਨ ਟਵਿੰਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਡਰ, ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਡਰ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੁੜਵਾ ਭਰਾ, ਟਵਿੰਸ ਆ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ, ਡਰ ਤੇ ਮੈਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਹੌਬਸ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਕਹੀ? ਜਦੋਂ ਉੱਤੇ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਯੁੱਧ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਗ੍ਰਹਿਣ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਬਸ ਆ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਟੇਸ਼ਨ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੌਬਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, 1588 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਮਨਾਰਕੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਇਹ ਉਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਦਾ? ਇਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਮਨਾਰਕਿਜ਼ਮ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੌਬਸ ਨੇ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਫਿਲਾਸਫੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਹੌਬਸ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੌਬਸ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੁੱਕਾਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਡੀ ਸਿਵੇ ਤੇ ਲਿਵਿਆਥਨ, ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੁੱਕਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੇਪਰ ਬੜਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੇਪਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਆ ਬੁੱਕਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵੀ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਿਵਿਆਥਨ ਤੇ ਡੀ ਸਿਵੇ, ਇਹ ਬੁੱਕਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੁੱਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਹੌਬਸ ਨੇ ਲਿਖੀ। ਜਿਹੜੀ ਲਿਵਿਆਥਨ ਬੁੱਕ ਆ, ਲਿਵਿਆਥਨ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸੀ, ਜਿੰਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਸੋਵਰਟੀ ਆ, ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਜਾਂ ਸੋਵਰਟੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਾਵਰਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਾਹਪੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਵਿਆਥਨ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਲਿਵਿਆਥਨ ਬੁੱਕਾਂ ਦੀ, ਡੀ ਸਿਵੇ ਬੁੱਕ ਆ, ਡੀ ਕਾਰਪਰ ਬੁੱਕ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੁੱਕਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਬੁੱਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਛੀਆਂ ਨੇ। ਚੌਥੀ ਬੁੱਕ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਲਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਬੁੱਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਪਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, UGC ਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-4 ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਡੇਟਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੁੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਚਲਾਉਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ UGC ਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੈਕਚਰ ਕੇਡਰ ਵੇਖੋ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਲੈਕਚਰ ਕੇਡਰ ਪੇਪਰ ਵੀ ਇੱਕ ਜੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੈਕਚਰ ਕੇਡਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇ ਸਕੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਂਕ ਆ ਉਹ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ PPSC ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੈਂਕ ਉੱਪਰ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵਧਾਉਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੁੱਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੌਬਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੋਰ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ
ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 3 ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ 2 ਤੋਂ 3 ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਸਟੱਡੀ ਮੈਥਡ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਸਟੱਡੀ ਮੈਥਡ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਮੈਥਡ ਸੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਸਟੱਡੀ ਮੈਥਡ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹੌਬਸ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਟੱਡੀ ਮੈਥਡ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਸਟੱਡੀ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਮੈਥਡ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੈਥਡ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਪਿਸਟ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੈਥਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗਾ। ਸਟੱਡੀ ਮੈਥਡ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ, ਸਟੱਡੀ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਹੌਬਸ ਨੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਦਾਰਥ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਧੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਦੀ ਵਿਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਵੀ ਵਰਤੀ, ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਵਰਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਹੌਬਸ ਨੇ ਵਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪਦਾਰਥਕ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਹੌਬਸ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹੌਬਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਦਾਰਥ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮਾਰਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਇਹ ਵੀ ਮਾਰਕਰ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਵੀ ਮਾਰਕਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਆ, ਸੌਰੀ ਇਹ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਆ ਮਾਰਕਰ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਆ, ਬੋਰਡ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਆ, ਪੱਖਾ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਪਦਾਰਥ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗਤੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਮੋਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਮੋਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਇਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਸਮੇਂ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗੈਲੀਲੀਓ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਗੈਲੀਲੀਓ ਤੋਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਟੱਡੀ ਮੈਥਡ ਕਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੈਥਡ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਪਦਾਰਥ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਕਦੇ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਰੁਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੇ ਕਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀਆ, ਮਾਰਕਰ ਨੇ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮਾਰਕਰ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਆਦੇ ਰੂਪ ਚੇਂਜ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਆ ਉਹ 3 ਰੂਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਕੁਝ ਇਹ ਲਿਕੁਇਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਣੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਕੁਝ ਇਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਕੁਝ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥ ਸੁੱਕਾ ਜਾਂ ਠੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਮਟੀਰੀਅਲ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੌਬਸ ਕਹਿੰਦਾ। ਹੌਬਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਲਿਆ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ, ਗੈਲੀਲੀਓ ਕੋਲ ਸਿਧਾਂਤ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਪੇਪਰ UGC ਨੈਟ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵਰਤਦਾ, ਇਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟ ਮੈਥਡ ਵਰਤਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਅਸੀਂ, ਹੌਬਸ ਨੂੰ। ਬਸ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ UGC ਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਡੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਲੈਕਚਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ UGC ਨੈਟ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲੈਕਚਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਐਸੇ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਕੇਡਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸੀ ਲੌਕ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੌਬਸ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੌਬਸ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਆ, ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਆ, ਇਗੋਇਸਟ ਆ, ਸੈਲਫ ਇੰਟਰਸਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੌਬਸ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਰਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਹਿਣਾ, ਹਉਮੈਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਸਵੈ ਰੁਸ਼ੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣਾ। ਆਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂਗਾ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ,
ठीक है। उस तो बाद अगे गल इस तो बाद भी गल करता कि सुभाਅ जिहड़ा हैगा है बड़ा लड़ाका भी है, ठीक है। की आ इहदे नाल ही नाल वो कहंदा कि जिहड़ा सुभाਅ है मनुख दा वो बड़ा लड़ाका भी लड़ाकू भी आ, ठीक है। असीं लड़ाकू की गल करिए, लड़ाकू भी बहुत आ, ठीक है। सुभाਅ बड़ा लड़ाकू आ मनुख दा, आइसोलेटेड आ, कल्ला रहिंदा है, सुभाਅ दे विच सैल्फ इंटरस्ट आ, इगोइस्ट आ, ते व्यक्ति अपनी अपनी इच्छा का प्राणी हुंदा है, खुशी की भाग करता रहिंदा ते दर्द तो बचदा है, ये गल कहंदा है, ठीक है। उस तो बाद अगे वो गल करिए कि जे व्यक्ति को सत्ता तो बाद सत्ता की लालसा होंदी जो कि सिर्फ मौत नाल ही खत्म होंदी है, और उन्हां सामने एक सत्ता पाउण दा जिहड़ा लालच आ ਉਹ ਹੌਬਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਇਸ ਲਾਲਚ ਕਾਰਨ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੌਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੱਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਹੌਬਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਸ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸੱਤਾ ਬਣੇ, ਮੇਰੀ ਸੱਤਾ ਲਈ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੜਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੌਬਸ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਡਾਇਲੋਗ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਿੰਦੀ ਲਾਠੀ ਉਹਦੇ ਬੈਸ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਡਾਇਲੋਗ ਆ, ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੀ ਹੌਬਸ ਕਹਿੰਦਾ। ਹੌਬਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਬੜਾ ਲੜਾਕੂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ? ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੌਬਸ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ। ਹੌਬਸ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਆਫ ਨੇਚਰ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਕੁਦਰਤੀ ਅਵਸਥਾ। ਤਾਂ ਹੌਬਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੁਦਰਤੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ? ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਥਿਊਰੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਹੌਬਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੈਣਾ, ਆਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹੌਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲ ਸਟੇਟ, ਨੈਚੁਰਲ ਸਟੇਜ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਵਸਥਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਝੌਤਾ, ਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਤਾ? ਸਟੇਟ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੌਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੌਬਸ ਹਰੀ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ? ਮਨੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਕੁਦਰਤੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ ਮਨੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕੁਦਰਤੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਸਟੇਟਲੈਸ ਸੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਨੈਚੁਰਲ ਸਟੇਜ ਕਿਹਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਅਵਸਥਾ ਕਹੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਨੁੱਖ। ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਬਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹੌਬਸ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਹੌਬਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਸੀ, ਸੈਲਫ ਇੰਟਰਸਟਡ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਾਕਾ ਸੀ, ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੜਾਕੂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੈਲਫਿਸ਼ ਸੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਚ ਲੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਤਗੜਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ ਜਿੰਦੀ ਲਾਠੀ ਉਹਦੀ ਬੈਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਜ਼ਿਆਦੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੁਦਰਤੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਇੱਕ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਬਣਾਈ? ਸਟੇਟ ਬਣਾਈ। ਔਰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗਿਆ? ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗੀ। ਕੀ ਮੰਗਿਆ? ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ
की बन गई स्टेट बन गई ते स्टेट बनाउण दा रीजन की रहा राज बनाउण दा रीजन की रहा स्टेट बनाउण दा तां राज स्टेट बनाउण दा रीजन की रहा तां स्टेट बनाउण दा रीजन ये रहा लोग सिक्योर नहीं सी जो लोग कुदरती अवस्था सिक्योर नहीं सी लोगों का बुरा हाल सी लोग आपस लड़ रहे सी लोग सत्ता नूं हासिल कर रहे सी जिंदी लाठी उनकी बहस वाली गल होई पई सी तां फिर लोगों ने अपनी सिक्योरिटी लई अपनी सुरक्षा लई अपने जीवन नूं बचाउण वास्ते एक काम कीता की काम कीता समाजिक समझौता कीता समाजिक समझौते दे विच अपनी सारियां पावर्स अपनी सारे अधिकार राइट किनू सौंप दिते गए राजे नूं सौंप दिते गए ते राजे तो मंगिया की राजे तो मंगी सुरक्षा ते जिंदे नाल की बन गया राज बन गई स्टेट बन गई ये थ्योरी दिती सी हॉबस ने हुण इहदे विच असीं तिन्ने चीज़ां ने कि हॉबस दा असीं मनुखी सुभाव ही पढ़िया कि कुदरती अवस्था विच मनुख किवें लड़ के रहिंदे सी झगड़ के रहिंदे सी सारा कुछ करदे सी ठीक है फिर असीं हुण अगली गल करिए ठीक है ये चीज़ समझ लग गई मनुखी सुभाव तो बाद स्टेट ऑफ नेचर कुदरती अवस्था की सी ਇਹ ਰਾਜ ਸਿਰਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ ਨਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ ਪ੍ਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਪ੍ਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਿਫੋਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਰਾਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਸੀ ਕੁਦਰਤੀ ਅਵਸਥਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਨਾ ਕੁਦਰਤੀ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਸੀ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਸਮੇਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਦਰਤੀ ਅਵਸਥਾ ਅਥਾਰਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਗੀ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ स्टेट नहीं सी कुदरती अवस्था आऊगी कित्थों गल अंडरस्टैंड हो रही है ना तो फिर कुदरती अवस्था कित्थों होगी कोई स्टेट नहीं सी कोई कुछ नहीं सी कोई इंसाफ नहीं सी जस्टिस नहीं सी कोई राइट नहीं सी लोकां दा बुरा हाल सी तां लोकां दे विच अनसिक्योरिटी फैली हुई सी और कहना मतलब हिंसक मौत दा डर ते खतरा रहिंदा सी मनुख दा व्यक्ति कांत सी गरीब सी कच्चा अवैशी बच्चा जिहड़ा मनुख सी तां मनुख दा बुरा हाल होया पिया सी कुदरती अवस्था दे विच ठीक है ते मनुख कोल ना कोई लॉ सी जस्टिस सी ना कोई राइट सी बट जेडे मनुख सी वो मौत डर रहे सी उन्होंने सी कि तगड़ा है मैनू मार दूगा तां लोकां दे विच जेडे सी एक डर दा माहौल सहमिया होया सी ते इस करके इस माहौल तो बाहर निकलण वास्ते इन्हां ने की कीता तां इस माहौल तो बाहर निकलण वास्ते समाजिक समझौता कीता ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਦੱਸਿਆ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਨੈਚੁਰਲ ਰਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕੁਦਰਤੀ ਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲਾਅ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਪत्ति ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਪत्ति ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਚਲੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ ਉਸ ਪੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਾਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਲਾਅ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਹੌਬਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੌਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪੀਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੌਂਪਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ उन्हें अपने को कोई राइट नहीं रखा क्यों नहीं रखा कि उन्होंने की लोड़ चीज की लोड़ सी उन्होंने शांति सुरक्षा दी चीज की लोड़ सी ठीक है उन्हें सारे कुदरती अधिकार जिहड़े सी वो छड़ दिते गए और व्यक्तियों ने आपकी सुरक्षा के लिए जिहड़ा सोशल कंट्रैक्ट होया समाजिक समझौता होया उनका की कीता समाजिक समझौते का सन्मान किया समाजिक समझौते का ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨੋਗੇ ਹੌਬਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਹੌਬਸ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਜੀਸੀ ਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੌਬਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀਵਾਦੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ दूजी गल इनू भी असी की कह देने इंडिविजुअलिस्ट कह देने की कह देने मेरे प्यारे बच्चों इंडिविजुअलिस्ट तो जिहड़ा इंडिविजुअलिस्ट असी हैगा वो असी हॉबस नू भी कहने ते हॉबस नू इंडिविजुअलिस्ट क्यों कहा जाता है तां इंडिविजुअलिज्म कह देने तां हॉबस नू जिहड़ा व्यक्तिवादी असी कहने क्योंकि हॉबस कहंदा जिहड़ा समाजिक समझौता ही होया सी समाजिक समझौता जिहड़ा होया सी समाजिक समझौता जिहड़ा होया सी सोशल कंट्रैक्ट होया सी क्यों होया सी वो होया सी व्यक्ति दी सुरक्षा वास्ते होया सी व्यक्ति दी सुरक्षा वास्ते जे कोई चीज होई होवे व्यक्ति दी सुरक्षा वास्ते जे कोई चीज होई होवे तां ओनू असीं की कहांगे ओनू असीं व्यक्तिवादी ही कहांगे
एक चीज होर इहदे विच आ जांदी, मैं अगे जाके होर चीज समझाउणी है, ये वैसे लास्ट दे विच चीज समझाउण वाली सी। तां वैसे तां जदों समाजिक समझौता ही पढ़ांगे, ठीक है जी, तां समाजिक समझौते नूं कदे भी असीं तोड़ नहीं सकदे, राजे दे विरुद्ध असीं कुछ नहीं कर सकदे। मैं अगे जाके चीज समझाऊंगा। तां अगली गल असीं कुदरती लॉ बारे की कहंदा हॉबस ये पढ़ लिया, कुदरती व्यवस्था बारे की कह रहा हॉबस असीं ये पढ़ लिया, मनुखी सुभाव बारे की कह रहा हॉबस असीं ये पढ़ लिया। हुण अगे असीं चलदे, अगे हुण आ गया समाजिक समझौता। जदों असीं पिछे पढ़ के आए कि ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ हॉबस पैदा होया, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ हॉबस ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ हॉबस सॉरी ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿ हॉबस ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ, ਲੋਕ ਅਨਸਿਕਿਉਰ ਫੀਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਡਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਰ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, क्योंकि पहला कानून व्यक्ति नूं शांति पालन करने लई कहंदा है ते राज दी सिरजना द्वारा इस नूं प्राप्त करना ही एक तरीका सी। तां जदों लोकां ने वेख्या कुदरती अवस्था दे विच बुरा हाल आ, कोई कानून नहीं, लोग एक दूजे नूं वढ रहे ने, लोग एक दूजे नूं मार रहे ने, तगड़े दे हत्थ सारा कुछ आ रहा है, तां फिर कहंदा लोकां दे दिमाग दे विच इक्को गल आई, इस समाज नूं वधिया बनाउणा है, सिक्योर बनाउणा है, तां कानून लियाउण दी लोड़ है। ते कानून लियाउण वास्ते सानूं की लियाउणा पऊगी, स्टेट लियाउणी पऊगी। की लियाउणी पऊगी? स्टेट लियाउणी पऊगी। तां इसे करके कहंदा फिर सारे व्यक्तियों ने समझौते रही अपनी सारी शक्ति एक तीजी धिर नूं सौंप दित्ती, जो कि समझौते दी धिर नहीं सी। आ चीज समझण वाली आ, ठीक है जी। हरेक व्यक्ति ने अपने आप को शासन करने का अधिकार छड़ दिता, ते शर्त के दूजियां ने भी इस तरह किया। उस तो बाद तीजी तेज अर्थात राज को अनवंडिया असीमत अटुट सीमित शक्ति होगी, प्रभु सत्ता न्याय ते टैक्स लगाने मामलों में बराबरी करेगा, समझौता स्थाई ते अटल रहूगा। बच्चों पिछे आओ, मैं बार बार कह रहा हूं क्वेश्चन कट के लैके आने। यूजीसी नेट दे विच क्वेश्चन पूछा गया सी, समझौता की होया। इत्थे मैं छोटा जा समझा देना, देखो एक चीज आ, देखो इत्थे मैं छोटी जी चीज तुहानूं समझा भी देना। समझौता जिहड़ा समझौता होया सी, की होया? समझौता होया जदों लोग बड़े परेशान सी। असीं की देखिया नैचुरल, इत्थे की कीता नैचुरल स्टेज, नैचुरल स्टेज बारे कुदरती अवस्था विच लोग परेशान सी, लोग लड़ रहे सी, तो उन्होंने सोचा कि असीं जे सिक्योर होना है तो असीं एक समझौता करांगे। ते समझौता जदों लोग इकट्ठे होए, आ की होए? लोग इकट्ठे होए, लोकां ने इकट्ठे होकर एक समझौता कीता। समझौते दे विच एक पासे लोग सी, एक पासे कौन सी? लोग सी, दूजे पासे ये लोगों ने अपनी सारे अधिकार सारियां शक्तियां किनू देतियां? राज में शामिल करतियां। किहदे विच शामिल करतियां? राज विच। ते इस राज नूं चलावेगा कौन? इस राज नूं चलावेगा एक राजा। कौन चलावेगा? एक किंग। ते दूजी गल, एक किंग जिहड़ा हैगा एक किंग इस समझौते दा हिस्सेदार नहीं सी। ये राजा जिहड़ा है ये समझौते दा हिस्सेदार नहीं सी। अगे जाके जदों असीं लॉ पढ़दे हां, लॉ कहंदा जिहड़ी सरकार आ वो किंदा हिस्सेदार है? वो समझौते दे हिस्सेदार आ। ये कहंदे ये राजे उत्ते कोई समझौता लागू नहीं होगा, ये समझौता लागू होगा ओनली किन्ना उत्ते होगा? लोकां उत्ते होगा। ये गल पेपर दे विच पूछी जा चुकी आ कि राजे उत्ते जिहड़ा समझौता लागू होगा कि नहीं होगा? हॉबस के अकॉर्डिंग नहीं होगा। ये गल तुसीं नोट करनी आ। अगली गल ते आ जाओ, आ गल वेखो तुसीं, कहना जिहड़ा ये समझौते दे विच जो राजे नूं शक्तियां दित्तियां गईयां, वो शक्तियां अनवंड, मतलब शक्तियां कदे इनडिवाइडेड, कदे उहदे तो डिवाइड नहीं कीतियां जा सकदियां, अनलिमिटेड सारियां शक्तियां नूं देतियां। राजे दे मूंह निकलिया शब्द कानून होऊगा, ठीक है। राजे की शक्ति नूं वंडिया नहीं जाऊगा। लोग ये नहीं आखणगे सानूं आ अधिकार दो, आ राइट दो, कुछ नहीं कहणगे, किसी तरह का कोई सवाल नहीं करनगे। तीजी गल अटुट ने ते स्थाई शक्ति ने, परमानेंट शक्तियां ने। और दूजा एक मेरे प्यारे बच्चों आ पेपर दे विच क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह समझौता कदे टुटेगा ना। हॉबस कहंदा समझौता टुटना ही नहीं, ये स्थाई ते परमानेंट है। असीं कदे कुदरती अवस्था दे विच जा ही नहीं सकते, ना कुदरती अवस्था दे विच जा सकते, ते ना ही कदे असीं राजे तो अधिकार ते कानून खो सकते, ठीक है जी। प्रभु सत्ता न्याय ते टैक्स लाने के मामले में बराबरी करेगा, सारे नूं बराबर दे टैक्स लगेंगे। तो इस करके फिर एक किंदी गल कर रहा सी, एक गल कर रहा सी सॉवरिटी दी, ते सारी सॉवरिटी किनू मिलनी चाहिए? ये कहंदा सी सारी सॉवरिटी राजे कोल होगी, राजतंत्र होगा। सारी सॉवरिटी किंदे कोल होगी? जां जिहड़ी प्रभु सत्ता होगी,
प्रभु सत्ता जिन्हों असीं अंग्रेजी च सॉवरटी कहने आ किहदे कोल होगी, राजे कोल होगी, राजतंत्र होगा, जिहड़ी ये शक्ति होगी ये अटल होगी, ठीक है, अनडिवाइडेड होगी, कदे शक्ति जिहड़ी आ वंडी नहीं जाऊगी, तोड़ी नहीं जा सकूगी, बहुत सारी शक्ति होगी। ते अगली गल ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਜਾ ਸੀ किंग सी ਇਹ समझौते ਦਾ हिस्सेदार हैगा सी कि नहीं, समझौते ਦਾ हिस्सेदार नहीं सी। और एक यूजीसी नेट ਦੇ पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ क्वेश्चन पूछा गया, की क्वेश्चन पूछा गया कि राज के खिलाफ असी अपने अधिकारां की मंग कर सकते हैं, राज का विरोध कर सकते हैं। हॉब्स कहता राज का विरोध नहीं किया जा सकता, राजे दे असीं विरोध कदे नहीं बोल सकांगे, पर एक स्टेज दे विच असीं राजे दा विरोध कर सकते हैं। वो कदों कर सकते हैं? तां ये दसो ये की कहंदा समाजिक समझौता सी कीता क्यों सी? जिहड़ा हॉब्स आ, हॉब्स कहंदा सी समाजिक समझौता कीता क्यों सी, समाजिक समझौता करन दा साडा रीजन की सी? तां हॉब्स कहंदा समाजिक समझौता करन दा रीजन साडा हैगा सी साडी व्यक्ति दे जीवन की सुरक्षा। की सी? जीवन की सुरक्षा। जीवन की सुरक्षा पिछे सारे लोग इकट्ठे हो गए। क्यों लोग सारे इकट्ठे हो गए? जीवन की सुरक्षा वास्ते सारे लोगों ने सेल्फ प्रोटेक्शन, असीं की गल करिए सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए लोग की हो गए, इकट्ठे हो गए। जो सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए लोग इकट्ठे होए तां लोगों ने एक समझौता करता, अपनी शक्तियां अपने नैचुरल अधिकार सब कुछ छड्डते, पर कहंदा कि इक्को पॉइंट दे विच असीं राजे के खिलाफ जिहड़ा है राजे के खिलाफ विरोध कर सकते हैं, जां इक्को खिलाफ असीं राजे के खिलाफ एक समय बोल सकते। कदों बोल सकते हैं? ਜਦੋਂ ਸੈਲਫ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਡੀ ਖੋਈ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹਟਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕਦੇ, ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜ਼ ਟੂ ਪੇਪਰ ਪੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MCQs ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਪਕੜ ਹੋਰ ਬਣੂਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ ਮੈਂ ਇੱਕ YouTube ਤੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਚਲਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਚਲਾਈ ਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਕਚਰ ਕੈਡਰ 2016 ਦਾ ਪੇਪਰ ਕਰਾਊਂਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾ ਪੇਪਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਊਂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਬਿਲਡ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਆ ਹੋਰ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੌਬਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤਾਂ ਹੌਬਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਹੌਬਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਹੌਬਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਥਿੰਕਰ ਸੀ, ਕੁਝ ਰਾਈਟਰ ਸੀ, ਕੁਝ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਬਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਔਕਸਫੋਰਡ ਬੋਲੇ, ਔਕਸਫੋਰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਲਿਵਿਆਥਨ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਗ੍ਰੰਥ, ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਅਸ਼ੋਕ ਛੱਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕੁਐਸਚਨ, ठीक है, बड़ी बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन आ कि जिहड़ा ऑक्सफोर्ड हैगा सी, इन्हें की किया? ऑक्सफोर्ड ने यह गल कही कि जिहड़ा लिवियाथन बुक लिखी आ हॉबस दी, ये बुक की आ, ये अंग्रेजी दी असी अंग्रेजी भाषा दी फिलोसफी दी ग्रेटेस्ट बुक आ, क्योंकि जिहड़ा ऑक्सफोर्ड हैगा ये भी राजतंत्र दे नाल जुड़िया होया व्यक्ति आ। ये तुसीं जदों यूजीसी नेट दी तैयारी करो उहदे विच ये थिंकर तुहानूं पढ़ना पैंदा है। अगली गल करिए असी मैकरसन। तो मैकरसन की कहंदा हॉबस ने सब तो पहला राजनीति, सत्ता की राजनीति का विज्ञान पेश किया। हॉबस पहला ऐसा व्यक्ति सी जिन्हें की किया? साइंस दे पोलिटिकल पावर नूं साइंस के रूप में पेश किया, साइंटिफिक तरीके नाल जिहड़ी पोलिटिकल पावर्स नूं पेश किया। ते अगे आ जांदा है ब्रैहम हाल। तो ब्रैहम हाल की कहंदा कि मनुखी सुभाਅ नूं, कहंदा मनुखी सुभाਅ नूं की इहने दस्सिया सी, मनुखी सुभाਅ नूं जिहड़ा हॉबस ने जिहड़ी मनुखी सुभाਅ नूं लैके हॉबस दी जिहड़ी कंसैप्ट सी मनुखी सुभाਅ नूं लैके कहंदा ओ एक व्यक्ति दी बेइज्जती करना है, इहने लोकां दी बेइज्जती कीती आ दोवें जिहड़े हैगे सी ये समर्थन करदे सी हॉबस दा। इहने हॉबस दा की कीता? विरोध कीता। तो ये तीनों चीज़ां मेरे प्यारे बच्चे तुसीं समझ गए होगे। तो लास्ट स्लाइड दे विच मैं एक छोटा जिहा पॉइंट तुहानूं जांदी जांदी समझा देवां। असीं सब तो पहला की पढ़िया? ह्यूमन नेचर, मनुखी सुभाਅ पढ़िया। ते मनुखी सुभाਅ बारे तुसीं
ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਹੌਬਸ ਲੌਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦੱਸਿਓ ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਬਾਰੇ ਹੌਬਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜਿਆ, ਦੂਜੀ ਸਟੇਜ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਨੈਚੁਰਲ ਸਟੇਜ। ਤਾਂ ਹੌਬਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੁਦਰਤੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸੀ, ਦੱਸਿਓ ਕੁਦਰਤੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸੀ। ਤੀਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਆ, ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਆ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਸਟੇਜ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸੀ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨੈਚੁਰਲ ਲਾਅ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਨੈਚੁਰਲ ਲਾਅ ਬਾਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਹੌਬਸ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀ ਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਝੌਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਚੌਥਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੌਬਸ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ, ਹੌਬਸ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਛੇਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਹੌਬਸ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਮੈਥਡ ਬਾਰੇ, ਸਟੱਡੀ ਮੈਥਡ ਹੌਬਸ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਇਹ 6 ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਦੱਸਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।